श्रोतामानंकु स्वागत आमर आजिर एही विशेष आलोचनाकु स्वागत। आज आमे व्यासकवि फकीर मोहन सेनापतिंकर गोटे अति प्रसिद्ध आउ मो मतरे भारी हृदयस्पर्शी गल्प बगला बगुली सेटा विषय कथा हेबा। नमस्कार। हाँ, बगला बगुली एटा खाली गोटे गप नुहे। मोते लागे एइटा से समयर ओडिसार गाँ जीवन सेठी थिबा मणिषपणिया आउ से अतुट भल पाइबा तार गोटे जीवंत चित्र। एकदम आउ आमे आलोचना भितरकु जीवा पूर्वरु आमर सेई श्रोता मानंकु बहुत बहुत धन्यवाद देबाकु चाहिबु जो माने आमुकु माने आमर एही चेष्टाकु तिके आर्थिक सहाय्य करी समर्थन देउछंती। आपण माने भी चाहिले आमो ओडिया पॉडकास्ट चैनल अनुरणको स्क्रीन रे जो क्यूआर कोड दिया जायछि सेटा स्कैन करी जेतिकी संभव गोटे छोटो सहाय्य करि परिबे। आपणकर सेई टिकिए सहाय्य भी आमो पई बहुत बड़ कथा। हाँ सतरे आपण मानकर सहयोग आमको ओडिया साहित्यर एमती केते जे भलो भलो कहानी अछि सेगुडीको आपण मानकु पाखकु आनिबा पाई आउरे उत्साह दिए। आउ गोटे कथा गपटार प्रतिटी कथा प्रतिटी चरित्रर सुख दुखकु ठीक भाबरे बुझिबा पाई आउ आमे आगुकु कोन आलोचना करिबु जानिबा पाई शेष पर्यंत निश्चय सुनंतु। तेबे चलंतु आउ डेरी नकरी आमे सीधा जीवा सेई कहानी भितरकु फकीर मोहनकर एई अपूर्व सृष्टि। तो आरंभ होची कहानीटा भूषंडपुर गाँरु। सेई गाँरे जड़े चौकिया थिला ना तार विद्यापात्र आउ से सेई गाँर एकमात्र कंडरा जातिर लोक। से समय रे तो जानिछंती कंडरा जाति को टिके तल स्तरर बोली धरा जाउथला। हाँ सेई गाँ मुंडरे तार छोट पला घरेटिए थिला। जातिरे सिना सन्न हेले गाँ लोकंको पाखरे तार बहुत खातिर भारी विश्वास करुथिले ताकू आउ ता कामरे से पूरा निष्ठावान। सेई बाउंस ठेंगाटा कांथरे पकेई राति सारा गाँ जोगिबो तार से पाटी एई राम पड़े ए जागता आ नाइको घर हुसियार। तारी पाई तो गाँरे चोरी चपेटी किछि नथिला। आउ देहरे जो बळ 5 हाथ उच्चा मणिषटे हातरे जदि ठेंगाटा थिबो ताहले 10-15टा टोका भी ता सामना करि पारिबेनी। चोर डकायत माने तो ता ना सुनिले छानिया। जीवन कहिले एकदम सरल। सरकारी जागिरी जमी 2 माण आउ फसल अमल बेले गाँ लोक जहा हातकु दियंती सेतिकिरे चली जाए। मुहरे सबु बेले हस लागी रही थाए आउ ओठरे हरे कृष्ण नाम। किछि अभाव सुविधा हेले भी विचलित हुएनी। खाली कहिबो हरि तो मर्जी। आउ गोटे भलो गुण होला ता स्वाभिमान। पेटकु न खाई रही जीवो पछे काहा पाखकु जाई हातटा पतेइबनी। ता स्त्री मरिगला परे ता जीवन टिके बदलिला। संज हेले खियापिया शीघ्र सारी दिए आउ गोटियो बोली पुओ सपना ताकू धरी सीधा गाँ भागवत घर को चली जाए। आहा से भागवत घरर परिवेश कौन कहिबी। सेठी विष्णु पंडा बोली जाने थांती से पुराण पढ़ंती। गाँर मुरब्बी आउ अन्य लोक माने सबु सेठी जमा हुअंती। विद्यार भागवत प्रति एते निष्ठा आपण भाभी पारिबेनी। जोर देहरे भी कष्ट करी आसीबो किंतु गोटिए दिन भी नागा करिबनी आ पूरा मन देई सुनिबो आरंभरु शेष जाए। खाली सुनेनी बुझे भी भल भावरे। केते कष्टपदर अर्थ से सहजरे कहिदिए। केते अध्याय तार पूरा मने थाए। कथा कथारे भागवतर उदाहरण देव हेले केते नम्र से। जदि केही ताकू टिके प्रशंसा कला सांगे सांगे हाथ जोड़ी कहिबा आज्ञा शांते मु गरीब गंडराटा कौन जानिची आपण शांत मानक पाद सेवा करी जा 2 पद शिखिची। भारी भल्ल मणिषटिए थिला विद्या। एबे आसीबा ता पुओ सपनांक कथाकू। पिलेटा भी बापा परी देखिबाकू सुंदर गोलगाल चेहरा कामदामरे भी सेमिति चटपटा और बाप कहले पूरा पागल। बापा कथा केबे तळे पकेबनी। तो पुओ धीरे धीरे बड़ हैला। विवाह घर बयस हैला। पाख गाँ मकरमपुर सेठिकर चौकियार झियो चेमी सांगरे कथबार्ता ठीक हैला। हेले चिंता पशिला। विवाह घर खर्च पई पैसा कोठु आसीवा। सेतेबेलकू कम से कम 30 टंका दरकार। जाति भाई माने भी चाहि रहिचंती गाँ चौकिया पुआ बाहाघर बोली कथा। विद्या मुंडरे हाथ देई बसिला। शेषरे सेई गोटी आश्र हरि। तो दिने रातिरे भागवत सरिला परे विद्या सबु गाँ मुखिया मानंक आगरे जाई ठिया हेला। निज असुविधा कहिला पुआ बाहाघर कथा। समस्ते टिके चुप रही गले। सेई समय रे गाँ जमीदार बलराम नायक आगोकू बाहरिले। हाँ से प्रथमे विद्या को टिके बाहाना करी कोडे पठेई दिले। तापरे गाँ लोकों को कहिले देखंतु भाई माने ए विद्या
ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷ ହେବା ସେବା କରି ଆସୁଛି। ଲୋକଟା ଭାରି ସଚ୍ଚୋଟ, ଭାରି ଧାର୍ମିକ, ଆଉ ତା ସ୍ୱଭାବ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବନି। ମୋର ମନେ ହେଉଛି ତା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଇସାପତ୍ର ନଥିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯିଏ ଯାହା ପରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରି ତା ପିଲାଟାର ବାହାଘରଟା କରିଦେବା। ବାସ୍, ଆଉ କଥା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକା ସ୍ୱରରେ ହଁ ଭରିଲେ। ସେଇଠି ରଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି ତାଳପତ୍ର ଆଉ ଲେଖନୀ ବାହାର କଲେ। ବିବାହଘର ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ବିରି, ଚାଉଳ, ତେଲ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ସୋରିଷ, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଆ, ଏମିତିକି ଖଲିପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲେଖା ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣା କଥା ବି ମନେ ପକେଇ ଲେଖାଗଲା। ସାରା ଗାଁରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହୋଇଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାହାଘର ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ଭର ସଜା ହୋଇ ବିଦିଆ ଘର ଆଗରେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଖଜୁରୀ ପତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ତିଆରି ହେଲା। ଭୋଜିଭାତ ପାଇଁ ବଡ଼ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଲା। ବିଦିଆ ବିଚାରା ଖାଲି ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥାଏ, ସାହାନ୍ତେ, ଗୋସେଇମାନେ, ଏ କାମ ଆପଣମାନଙ୍କର, ପୁଅ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଦୟାକରି କାମଟା ଟିକେ ତୁଲେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ କାମ ଭାବି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ବାହାଘର ଏକଦମ ଜାକଜକମରେ ସରିଲା। ଜାତି ଭାଇମାନେ ତ ଖାଇ ପିଇ ମହା ଆନନ୍ଦ। କଥା ହେଉଥାନ୍ତି, ଆରେ ବାଃ, ଖୁଆଇଲା ଯାହା ପୁରା ମନ ଭରିଗଲା। ତାଟିଆ ପରେ ତାଟିଆ ବିରି ଡାଲି ଆଉ ସେ ମାଛ ଭଜା, ବାଛୁରୀ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି 4 ମାଠିଆ ତାଡ଼ି, ବିଦିଆ ଧନ୍ୟ। ବାହାଘର ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ନୂଆ ବୋହୂ ଚେମି। ଆଉ ଚେମି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ କେହି ବି କହିବେନି ଯେ ସେ କଣ୍ଡରା ଘରର ଝିଅ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଯେମିତି କରଣକି ଖଣ୍ଡାୟତ ଘରର ଝିଅଟିଏ। ଆଉ ଗୁଣରେ ବି ସେମିତି। ତା ହାତର ସେ ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ଖରଡ଼ା, ଚେଙ୍ଗ ମାଛରେ ରାଇ ବେସର ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ସିଝା, ଆହା, ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି ତା ସ୍ୱାଦ। ଘର କାମରେ ବି ପୁରା ନିପୁଣା। ଘରଦ୍ୱାର ଲିପା ପୋଛା କରି ଚିକ୍କଣ ରଖିବ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୁଣ୍ଡି କାଠ, ଶୁଖିଲା ଡାଳ ପତ୍ର ସାଉଁଟି ଆଣିବ। ଏପରିକି ବିଲ ଆଡ଼ୁ ଗାତ ଭିତରୁ କଙ୍କଡ଼ା ବି ଧରି ଆଣିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା। ସଞ୍ଜବେଳେ ବିଦିଆ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଯୋଗୀ ଫେରେ, ଚେମି ଆଗ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବ, ତାପରେ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ମାଟି ପଥୁରିଟାରେ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ କେତେ ରକମର ତରକାରୀ ବାଢ଼ିଦେବ। ବିଦିଆ ତ ଖୁସିରେ ଅଧୀର। ବୋହୂର ଏତେ ଗୁଣ, ଏତେ ସେବା ଦେଖି ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ଗଡ଼ିପଡ଼େ। ହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତା ମଲା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖ ବି କରେ। ଭାବେ, ଆହା, ବିଚାରୀ ଏତେ ସୁଖ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଏ ସୁଖ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ବାହାଘରର 4 କି 6 ମାସ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ବିଦିଆର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ସେଜ ଧଇଲା। ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ତାର ଯିବାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ସେ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କୁହ ଚାପି କହିଲା, ଆରେ ସପ୍ନା, ବାପା କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ। ଜୀବନରେ କେବେ ଚୋରି କରିବୁନି, ପରଘର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମା ଭଉଣୀ ପରି ଦେଖିବୁ, ଆଉ ମିଛ କଥା କେବେ ବି କହିବୁନି। ଆଲୋ ମା, ଚେମି, ଏ ସପ୍ନା ଏବେ ତୋର ସବୁ। ତୋ ସାईं, ତୋ ଠାକୁର, ତୋ ଦେବତା। ତା କଥା କେବେ ଅମାନ୍ୟ କରିବୁନି। ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁହେଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବହୁତ ସେବା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 6 ଦିନ କାଳ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ଖାଲି ହରି ହରି କହି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲା। ସାରା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ସମସ୍ତେ ହାୟ ହାୟ କଲେ। ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଦେଖ, ଏମିତି ସତ୍ୟବାଦୀ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଏ ଛୋଟ ଜାତିରେ ବି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଲୋକଟା। ବିଦିଆର କାମ ସରିଲା ପରେ ସପ୍ନା ଆଉ ଚେମି ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରଟାରେ ରହିଲେ। ବିଦିଆ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଚୌକିଆ କାମ ମାନେ ତ ରାତିରେ ଗାଁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚେମିକୁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ସପ୍ନାର ମନ ହେଲାନି। ସେ ଭାବିଲା ଚାକିରିଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଚେମି ତ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କଥାରେ ରାଜି, ହେଲେ ତା ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଡର ଥାଏ, ଚାକିରି ନ ରହିଲେ ଚଢ଼ିବେ କେମିତି। ସପ୍ନା ଯାଇ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏ ଚାକିରି ହେବନି। ଗାଁ ଲୋକେ କାରଣ ପଚାରିଲେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରି ବିଚାର କଲେ। ଶେଷରେ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ ସପ୍ନା, ତୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବୁନି। ତୋ ବାପ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କରିଛି, ତୋତେ ଆଉ ରାତିରେ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଖାଲି ଦିନବେଳା କାମ କରିବୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଚେମି ମନରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆସିଲା। ଚେମିର ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ସପ୍ନାକୁ ପଚାରିଲା, ହଇ ହୋ, ତମେ ଯୋଉ ହରି ହରି କହୁଛ, ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଯିଏ ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ବଡ଼? ସପ୍ନା ତାକୁ ବୁଝେଇଲା, ଆଲୋ ବାୟାଣୀ, ହରି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଠାକୁର।
ସେ ଉପରେ ଆକାଶରେ ରୋଇ ଆମର ସବୁ କାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବି ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଭଲ କାମ କଲେ ସେ ଖୁସି ହୋଇ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ଦ କାମ କଲେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ଚେମିକୁ କଥାଟା ବେଶ୍ ମନକୁ ପାଇଲା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏକ ଅସାଧାରଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ଦୁଇଟି ଶରୀର। କେହି କାହାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରନ୍ତିନି। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏକାଠି। ଜଣେ ଆର ଜଣକୁ ନ ପଚାରି କୌଣସି କାମ କରେନି। ଜଣକ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆର ଜଣକ ଆଖିରେ ଲୁହ। ସପ୍ନା ଯଦି ବିଲକୁ ଗଲା ହଳ କରିବାକୁ, ଚେମି ଗୋଟେ ଟୋକେଇ ଧରି ତା ପଛେ ପଛେ। ସପ୍ନା ହଳ ବୁଲାଉଥିବ, ଚେମି ପାଖରେ ବସି ଘଷି ଗୋଟଉଥିବ, ନହେଲେ ଶାଗ ତୋଳୁଥିବ କି କଙ୍କଡ଼ା ଖୋଜୁଥିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସଂସାର ଚଳେଇବା ଢଙ୍ଗ ସେ ବି ଭାରି ନିଆରା। ସପ୍ନା ଦିନ ମଜୁରୀରେ ଯାହା ଧାନ ଆଣେ, ଚେମି ସେସବୁ ସାଇତେ ରଖେ। କିଛି ଧାନକୁ ବଦଳି କରି ତେଲ, ଲୁଣ, ମସଲା ଆଣେ, ଆଉ ବାକି ଧାନକୁ ଚେମି ନିଜେ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟେ। ଚାଉଳ ଗାଡ଼େ, ଆଉ ସେ କୁଣ୍ଡାକୁ ବି ଫିଙ୍ଗେନି। ସେଥିରେ ପୁଣି ପୋଡ଼ପିଠା କରେ। କେତେ ହିସାବୀ ଓ କେତେ ସଞ୍ଚୟୀ ସେ। ଜୀବନଟା ଏକଦମ ସରଳ। ସଞ୍ଜବେଳାକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ରନ୍ଧା। ଚେମି ଆଗ ସପ୍ନାକୁ ପେଟପୁରା ଖୁଆଇବ, ତାପରେ ଯାହା ବଳିଲା ନିଜେ ଖାଇବ। ବଳକା ଭାତରେ ପାଣି ପକାଇ ପଖାଳ କରି ରଖିଦିଏ, ସକାଳକୁ ଚଳିଯିବ। ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ବି ବେଶି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଘଷିରେ କାମ ଚଳେ। କାହାଠୁ ପଇସାଟିଏ ଉଧାର କି କର୍ଜ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଭିତରେ ବି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ତୋଷ। ବାକି ସମୟରେ ଦୁହେଁ ଯାଆନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା ସାଉଁଟିବାକୁ, ନହେଲେ ବିଲରୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସପ୍ନା ବସି ଭଜନ ବୋଲେ, ଆଉ ଚେମି ପାଖରେ ଚୁପଚାପ ବସି ମନ ଦେଇ ଶୁଣେ। ଭଜନ ସରିଲେ ସ୍ୱାମୀର ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରେ। ଏମିତି ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମ। ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ରହିବା ଦେଖି ଗାଁର ରାମ ପରିଡ଼ା ବୋଲି ଜଣେ ଥଟ୍ଟାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବଗଲା ବଗୁଲି। ବାସ୍ ସେଇ ନାଁଟା ହିଁ ରହିଗଲା। ଆହା! ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖିବା କଥା। ଭଲ ବର୍ଷା ହେଲେ ବିଲବାଡ଼ିରେ କାମ ବହୁତ। ମଜୁରୀ ବି ଭଲ ମିଳେ। ସପ୍ନା ଦିନକୁ 6 ମାଣ ଧାନ ପାଏ, ତ ଚେମି ବି କମ୍ ନୁହେଁ, 5 ମାଣ କମି ଆଣେ। ଘର ଧାନରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ମାଟି ମାଠିଆ, ବାଉଁଶ ତାଡ଼ିଆ, ସବୁ ଫୁଲ। ଏମିତିକି ବାହାରେ ବି ଧାନ ଓଳିଆ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରକୃତି ବି ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଖୋଲା ହାତରେ ଦିଏ। ବିଲରୁ, ପାଣିରୁ କଙ୍କଡ଼ା, ଗେଣ୍ଡା, କୋଚିଆ ମାଛ ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଶାଗ ସବୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିଯାଏ। ଚେମି ପୁଣି ସେ କାଇଁଚି ଘାସରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଛିଆ ବୁଣି ହାଟରେ ବିକି 2 ପଇସା ଆଣେ। ସେଇ କାଇଁଚିରେ ପୁଣି ଖଇଁଚି କରି ମାଛ ଧରେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରି ପିତା ଶୁଖୁଆକୁ ଶୁଖେଇ ସାଇତି ରଖେ। ସତରେ ସେ ସମୟଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସୁଖର ଓ ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦର। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ବେଳକୁ ଘରେ ବେଶ୍ ଭଲ ଧାନ ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ସଞ୍ଜବେଳା ଦୁହେଁ ବସି କଥା ହେଉଥିଲେ। ସପ୍ନା କହିଲା, ଆଲୋ ଚେମି, ଏତେ ଧାନ କ'ଣ କରିବା? କିଛି ବିକି ଦେଇ ଟଙ୍କା କରି ରଖିବା କି? ଚେମି ଟିକେ ଡରିଗଲା। କହିଲା, ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଟଙ୍କା ରଖିଲେ କାଳେ ଚୋର ଆସିବେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ସେ ହିସାବ କିତାବ କିଛି ଜାଣିନି। ସପ୍ନା ଟିକେ ହସିଲା। କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ରଙ୍ଗ କସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ କିଣିଦେବି? ଚେମି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ମନା କଲା। ଧେଟ୍, ମୁଁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କ'ଣ କରିବି? 2 ଦିନରେ ତ ଚିରିଯିବ। ବରଂ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଳା ରଙ୍ଗର ଅଙ୍ଗା କିଣିବା, ମୋ ଅଜା ଯେମିତି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। କେତେ ସ୍ନେହ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଗାଁକୁ ଯେବେ କାବୁଲି ପଠାଣ ଆସିବ, ତାକୁ ସବୁ ଧାନ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରଙ୍ଗ କମ୍ବଳ କିଣିବେ। ଶୀତଦିନେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ସେଇଟା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖାଥିଲା କିଏ ଜାଣିଥିଲା। ସେଇ ଯୋଜନା କରିବାର ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଯାକ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର। କାହାରି ଦେହରେ ଏତେ ବଡ଼ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣକ ମୁହଁକୁ ଖାଲି ଦୁଃଖରେ ଚାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଟିକେ ରସୁଣ ପକା ପଥି ପିଇ ଦିନ କାଟୁଥାନ୍ତି। 4-5 ଦିନ ଏମିତି ବିତିଗଲା। ସପ୍ନାର ଜ୍ୱର କମିବା ତ ଦୂରରେ କଥା, ଉଲ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ଚିମିର ଦେଖରେ ବି ଜ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ନିଜ କଥା ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଦିନ ରାତି ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ, ପେଟକୁ ଦାନା ନାହିଁ, ଖାଲି ସପ୍ନାର ସେବାରେ ଲାଗିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ମାନସିକ କରୁଛି। ଶେଷରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ସେ ସାହସ କଲା। ବୋଧି ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲା। କାହାକୁ ଗଲା? ନା, ବୈଦ୍ୟ ନକୁଳି ନାୟକଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ବୈଦ୍ୟ ଆସିଲେ, ନାଡ଼ି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର। କିଛି ଜ୍ୱର ରାଘବ ବଟିକା ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ।
ସପନାର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପରୁ ଖରାପ ହେଲା। ସନ୍ନିଭୂତ ଜ୍ୱର ପରି ଲାଗିଲା, ଦେହ ପୁରା ଥରୁଛି, ଆଖି ଦୁଇଟା ରକ୍ତ ପରି ଲାଲ, ଆଉ ସେ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଉଛି। ଚେମି ପୁଣି ଥରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ପାଣି ମନ୍ତ୍ରାଇବା ପାଇଁ ନେଇଗଲା। ବୈଦ୍ୟ ପାଣିରେ ତେଲ ପକାଇ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ହେଲେ ତେଲବୁନ୍ଦା ମିଶିଲାନି। ବୈଦ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ହଲେ କହିଲେ, ଆରେ ଏ ତ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ଘୋର ସନ୍ନିପାତ। ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରେ। କସ୍ତୁରୀ ଭୈରବ ବଟିକା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାର ଦାମ ପଡ଼ିବ 4 ଟଙ୍କା। 4 ଟଙ୍କା! ସେତେବେଳେ ଚେମି ପାଖରେ 4 ପଇସା ବି ନଥିବ। ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, କହିଲା, ବାବୁ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଘରେ ଧାନ ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେ କହିବେ ନିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୋ ସାଇଁଙ୍କୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସେଇଠୁ ପାଗଳି ପରି ଧାଇଁଲା ଘରକୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଛିଆରେ ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ଅଜାଳି ଦେଲା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଥିଲା ତାର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରୂପା ମୁଦି ତା ମା ବାହାଘର ବେଳେ ଦେଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ବି କାଢ଼ି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ବୈଦ୍ୟ ଔଷଧ ଦେଲେ। ଚେମି ସେ ଔଷଧକୁ ଧରି ପୁଣି ଧାଇଁଲା ଘରକୁ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ନିଜେ, ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଝର, ଅନିଦ୍ରା, ଅନାହାରରେ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା, ସେଥିରେ ତା ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା। ସପନା ଚିତ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ପାଟି ମେଲା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଖି ଡୋଳା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି, ଦେହରେ ଯେମିତି ଜୀବନ ନାହିଁ। ଚେମିର ପାଟିରୁ ଗୋଟି କରୁଣ ଚିତ୍କାର ବାହାରି ଆସିଲା, ହେ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳା, ଆ! ଏତିକି କହି ସେ ସପନାର ପାଦ ତଳେ ଦୁଲ୍ କରି କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସପନାର ସେତେବେଳେ ବି ସାମାନ୍ୟ ଚେତା ଥିଲା। ସେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଚେମିର ମୁହଁକୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ମରିବା ଆଗରୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିନେଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ବଗଲା ବଗଲିଙ୍କର ଘର କବାଟ ଖୋଲୁନି। 2 ଦିନ ହେଲା କାହାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଯାଇ କବାଟ ଠେଲି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ସପନା ସେଜ ଉପରେ, ଆଉ ଚେମି ଠିକ୍ ତା ପାଦ ତଳେ। ଦୁହେଁ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗାଁ ସାରା ଶୋକର ଛାୟା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ହାୟ ହାୟ ବେଚାରା ବଗଲା ବଗଲି। ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ହୁଳୁହୁଳି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ କାମ କଲେ। କାହାରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁ ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ କହୁଥାନ୍ତି, ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ। ଆହା, ଏତେ ଛୋଟ ଜାତିରେ ବି ଏମିତି ଧର୍ମ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ଏମାନେ ସତରେ ମରି ବି ଅମର ହୋଇଗଲେ। କେତେ କରୁଣ, କେତେ ମାର୍ମିକ ଏଇ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ! ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ କାହାର ବି ଆଖି ଅଦା ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏ କାହାଣୀର ଶେଷଟା ଏତେ ଦୁଃଖ ଦିଏ ଯେ ମନଟା ଭାରି ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ହିଁ ଫକୀରମୋହନ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆଉ ସେ ସମୟର ସମାଜର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମ ଆଗରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଗପ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଆଇନା ପରି। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଏ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ତେବେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଆସୁଛି ସପ୍ନା ଆଉ ଚେମିଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା। କେମିତିକା ଭଲ ପାଇବା? ପୁରା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅତୁଟ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ମରି ବି ପାରିଲେଣି ଅଲଗା ହୋଇ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗାଁ ଲୋକେ ଠିକ୍ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ବଗଲା ବଗୁଲି। ଏକଦମ। ଆଉ ତା ସହିତ ଫକୀରମୋହନ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଜାତି ପ୍ରଥାର କଥା, ବିଦ୍ୟା କଣ୍ଡରା ଜାତିର ହୋଇ ବି ନିଜର ସଚୋଟତା ପାଇଁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ପାଉଥିଲା। ପୁଣି ଚେମିର ରୂପ ଆଉ ଗୁଣ କେମିତି ଜାତିର ସୀମାକୁ ବି ଟପି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷପଣିଆଟା କୌଣସି ଜାତି କି ବର୍ଗ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ସମୟର ଗାଁ ଜୀବନ, ସେ ଭାଗବତ ଘରର ଗୁରୁତ୍ୱ, ସେଇଟା ଖାଲି ଠାକୁର ପୂଜାର ଜାଗା ନଥିଲା। ଗାଁର ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା, ବିଚାର ଆଲୋଚନା ସେଇଠି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା। ବିଦ୍ୟା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ବୋଲି ସାରା ଗାଁ ମିଶି ତା ପୁଅ ବାହାଘର କରେଇଦେଲେ। ଏଇଟା ସେତେବେଳକାର ସମାଜର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିଗ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ସରଳ ଜୀବନ, ସନ୍ତୋଷ ଭାବ, ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଅଭାବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରସ୍ପରକୁ ସାହା ଭରସା ହୋଇ ସେମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି, ଏକାଠି କାମ କରିବା, ଏକାଠି ଖାଇବା, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ କମ୍ବଳ କିଣିବାର ଯୋଜନା, ଏସବୁ ଆଜିକାଲିର ଜୀବନରେ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଏ ଗଳ୍ପଟା ଆଜିର ସମୟରେ କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ।
ଆମେ ଆଜି ଏତେ ଆଗକୁ ଗଲୁଣି, ହେଲେ ସପନା ଚେମ୍ମିଙ୍କ ପରି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉଠି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଦବାକୁ ବି ପଛାଇନି, ସେମିତି ପ୍ରେମ କ'ଣ ଆଜି ବି ଅଛି? ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର କଥାଟିଏ। ହୁଏତ ଆଜିର ସମାଜ ଟିକେ ବେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଭଳି ସମ୍ପର୍କ କମିଯାଉଛି କି? ସେହିପରି ସେ ସମୟର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏକତା ଥିଲା, ଜଣକ ଦୁଃଖରେ ଆଉ 10 ଜଣ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ଆଜି କମିଗଲାଣି ବୋଧେ। ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଚାପ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏସବୁ ହୁଏତ ସେ ମାନବୀୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେଇଛି। ହଁ, ତଥାପି ମୋତେ ଲାଗେ ଫକୀରମୋହନ ଯୋଉ ମୂଳ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଭଲ ପାଇବା, ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ସଚ୍ଚୋଟତା, ସରଳ ଜୀବନ, ସନ୍ତୋଷ, ସେଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ପୁରୁଣା ହୁଏନି। ସବୁବେଳେ ସବୁ ଯୁଗ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଏ ଗଳ୍ପ ଆମକୁ ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଖୁସି କୋଉଥିରେ ଅଛି। ଏକଦମ ସତ୍ କଥା। ଏ ଗଳ୍ପ କେବଳ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଭରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ମଣିଷ ଜୀବନର ଜଟିଳତା, ସମାଜର ଭଲମନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସେ ଭାଗ୍ୟର ଅଦେଖା ଖେଳ, ଏସବୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲୋକପାତ କରୁଛି। ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରାୟ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆସିଗଲଣି। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟା କଥା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଭାବିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ପାଖରେ ପଇସାପତ୍ର ଥିଲେ ହିଁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ମିଳେ? ବା ଗଭୀର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେତେ ଜରୁରୀ? ସପ୍ନା ଆଉ ଚେମିଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯାହା ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭାବେଇଛି, ସପ୍ନା ଓ ଚେମି ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏତେ ଧାର୍ମିକ, ସଚ୍ଚୋଟ, ପରିଶ୍ରମୀ ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ଭଲ କହୁଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏମିତି ଗୋଟେ କରୁଣ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ଲେଖାଥିଲା? ଏଥିରେ ଭାଗ୍ୟର ଭୂମିକା କେତେ? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିବୁ, ହୁଏତ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ନେଇ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନୁରଣକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦୟାକରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆମର ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର।